अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु इलैक बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाअहुम वख़्ज़रहुम अन यफ्तिनूक अन बअदि मा अंज़लल्लाहु इलैक फ़इन तवल्लव फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअदि ज़ुनूबिहिम व इन्न कसीरम मिनन्नासि लफ़ासिक़ून। अफ़हुक्मल जाहिलिय्यति यबग़ून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन युसारिऊन फ़ीहिम यक़ूलून नख़शा अन तुसीबना दाइरा फ़असल्लाहु अन यातिय बिलफ़त्हि औ अम्रिन मिन इंदिही फ़युस्बिहू अला मा असर्रू फ़ी अनफ़ुसिहिम नादिमीन। वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम इन्नहुम लमअकुम हबितत अअमालुहुम फ़अस्बहू ख़ासिरीन। शपगम सिपारा सूरह मैदा आयत नंबर 49। रुआन दी अल्लाह ताला द द्रिव किताबुन तारीफ बयान को। अवल अल्लाह तारीफ द तौरात शरीफ बयान को, ब्या और बसी तारीफ बयान को द इंजील और ब्या द कुरान करीम। उस अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वही पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अतचे फैसला के नु द अल्लाह पर किताब बानी फैसला कवा वला तत्तबि अहवाअहुम और दी खल्कु दा ख्वाहिशात ताबेदारी मकवा। दी खल्कु दा ख्वाहिशात नजान बच का दई बडीर दा खबर कई छि पता बानी ओ फैसला दा सिउ की छि दई द ख्वाहिशात मुताबिक वी खो लेकिन तबजान दी खबर न साथी और दई बदा गवाड़ी छि ता पे यो फितना की वाक़ई की दा खबर गवाड़ी छि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ता पे यो गलत फैसला बांधी वाक़ई की खुतबा गोरे हर वक्त क्लग यकीन पदी साथी चिता सर अल्लाह जल्ल जलालुहु मदद ने वलौला फ़द्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु अल तकिता सुदा खबर जिक्र कड़वा नो फैसला छिके नो द अल्लाह जल्ल जलालुहु द पार कवा द अल्लाह पर किताब बांधी कवा। अफ़हुक्म व अनिहकुम बैनहुम दी दमख की जुमला की दी व अनज़लना इलैकल हुक्म मंग नाज़िल कर देता तसो हुक्म फैसला व अनिहकुम द फैसलों का बैनहुम पमियज़्ज़दी की बिमा पास बांधी अंज़लल्लाहु छि नाज़िल कर दे अल्लाह ताला फैसलों का पमाबेन दी खल्कों की
په هغه څه باندې چې نازل کړی دی الله تعالی. د الله د کتاب مطابق فیصله کوه، د الله د کتاب سره برابر فیصله کوه. ولا تتبع تابعداري مکوه اهواءهم د خواهشاتو د دی به غواړي دا چې په تا باندې داسې فیصله وکړي چې د دی د خواهش او د مزاج مطابق وي. خو ته ګورې ځان د دې نه وساته، کوم فیصله چې د الله د کتاب خلاف وي دا خامخا مبني وي په خواهشاتو باندې. نو خیال به کې د دې خبرې چې کومه فیصله مخې ته راځي نو د الله جل جلاله په کتاب باندې کوه. ولا تتبع تابعداري مکوه اهواءهم د خواهشاتو د دی. واحذرهم ويرو دی لره ان يفتنوك ان يضلوك ان يفتنوك ان يضلوك، دا چې دی به بیلاری کی تعالی ګډ وډ به کی تعالی عن بعض ما انزل الله، د بعضی هغه نه چې نازل کړي دی الله الیک تا ته. د دې یهودو هر وخت دغه سوچ او فکري چې تا به څنګه چې کوم دین د دین واړی د دې لار نه به ګډ وډ کی د دې لپاره تا ته دا خبره کوي. فإن تولوا کچریتا سو مخواړو، فإن تولوا کچریدای مخواړو فعلم تبوشا انما يريد الله بشک اراده لري الله تعالی ان يصيبهم دا چې ورسېدی دا رسول کی دی دا عذابن په عذاب سره. ان يصيبهم دا چې رسول کی الله تعالی ورسېدی دا الله تعالی عذاب به بعضی ذنوبهم په سبب د بعضی ګناهونو د دی. کچری دی مخواړو نو د بوشه چې دا خلک چې دین څه شری د الله د غضب مستحق دي. وان كثيرا يقينا ډیر من الناس د خلقنا لفاسقون خامخا فاسقان دي. دې رپويږي فاسقان دي. ورپسې الله تعالی زجر بیانوي د دې ځای نه الله جل جلاله زجر بیانوي. افحکم الجاهلیت، آیا حکم د جاهلیت لرا یبغونا دی لټی. دا دی چې کومې خبرې کوي دا خو د جاهلیت د زمانې خبرې دي. دی ته وایي چې اوس خو الله جل جلاله موږ د کتاب راولېږو دین راولېږو تاسو ولې دا خبره کوئ. افحکم الجاهلیت، آیا فیصلې د جاهلیت لرا یبغونا دی لټی. ومن احسنو څوک دی ډېر ښایسته من الله د الله تعالی نه حکما د فیصلې نه، د الله د فیصلې نه ښکلې فیصله چای. لقوم د پار دا قوم یوقنون چې یقین لري. عند قوم یوقنون پنځ دا قوم باندې چې یقین ساتي د الله په ذات باندې، د الله فیصله په ټولو فیصلو باندې دا سره اعلی ده پورته ده. در دې ځای پورې الله جل جلاله د دې خبائث بیان کړل. در دې ځای پورې الله جل جلاله د علی کتاب او خبائث بیان کړل. دا خباثت دې پکې، دا خباثت دې پکې، دا ټول بیان کړل. اوس د دې ځای نه الله جل جلاله حکم کوي په ترک د موالات باندې. د دې خلکو سره تعلق مساتئ ښه، د دې خلکو سره دوستی مساتئ. د هر وخت کې په هر زمانه کې داسې سوچ او سازش کوي چې تاسو د دین نه واړئ، د خواهشاتو په لار باندې مراولي، د حق نه مو بېطرفه کي. نو داسې خلکو سره تعلق او دوستی مساتئ. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانو چې ایمان راوړی دی، لا تتخذوا اليهود، تاسو منیوئ یهودیانو لرا والنصارى او نصاراو لرا اولیاء د زړه په دوستۍ باندې، اولیاء قلبا د زړه په دوستۍ سره. یهود او نصاراو سره به د زړه دوستی نه ساتي، د زړه تعلق به سره نه ساتي. صرف ظاهرا د ځان د بچکولو دپاره یا صرف ظاهرا د خپل دغه لپاره چې کوم دین دی سره غالیک سلیک کولی شي، نور دغه محبت د دی سره ناروا دی. داولی بعضهم بعضی دینا اولیاء بعضین دوستان د بعضو دی. ځکه دی بخپل آپس کې چې کوم دی نو د بعضو سر دوستی ده. نو یا خو معنا دا ده چې دا یهود او نصارا د اسلام خلاف چې کوم دین در پرده ټول یو دي، ټول یو دي.
لکه تاسو نن وګورئ که نه د اسرائیلو په شا باندې لوی سپورټ چې ولاړ دی د شا دی د امریکې دی او که نه دی نن چې اسرائیل د مسلمان خلاف کوم اقدام کوي په هغې کې ورسره لوی سپورټ د امریکې دی او که نه دی نو بعضهم اولیاء بعض او یا معنا دا ده چې دا یهودي دوست یهودي دی او عیسائی دوست عیسائی دی دا معنا ده چې عیسایان د عیسایانو سپورټ کوي یهودیان د یهودیانو کوي نو په کار دا ده چې مسلمان د مسلمان سره دوستی او سپورټ او تعلق وکړي لکه الحمدلله دا د دې رابطه کې چې کومه د پاکستان او د سعودي عرب په مابین کې کومه معاهده وشوه نو داسې په کار دي چې وشي ټول اسلامي ممالکو له په کار دي چې د دې وعدې یو جزو ګرځېږي او ځان ورته رادن نه کړي څنګه چې پاکستان او سعودي عرب په دې خبره باندې یو بل سره عهد وکړو چې د هر زمونږ دواړو ملکونو دشمن به د یو بل دشمن وي که سعودي عرب د څوک په بد نظر باندې ګوري لکه پاکستان ته چې ګوري پاکستان ته څوک په بد نظر باندې ګوري لکه سعودي عرب ته چې ګوري په دې باندې د یو بل سره عهد وشو او هغې د وجې نه الله تعالی دې ملک ته ډېر لوی عزت ورکړو په سعودي عرب کې په هره لاره باندې چې یو جنډه د سعودي عرب لګېدلی یو د پاکستان لګېدلی ده او شیخ سودیس صاحب دامت برکاتهم هغه بل از باقاعده په حرم شریف کې د پاکستان زنده‌باد نعره اوچته کړې ده دا ډېر لوی خبره ده که نه دا ډېر لوی عزت دی باقاعده په حرم شریف کې هغه دا خبره وکړه چې سعودي عرب او پاکستان رونه دي او د پاکستان زنده‌باد आवाज یې اوچت کړی دی خلکو سره لبیک ویلي دي نو دا ډېر لوی عزت دی چې الله دې ملک ته ورکړو نو الله تعالی فرمایي چې څنګه یهود د یهودیانو دوستان دي او څنګه چې کوم دي نو نسوارا د نسواراو دوستان دي نو په کار دا دي چې مسلمان د مسلمان دوست شي که نه اولیاء بعضهم اولیاء بعض بعضې دی نه د بعضو سره دوستي ساتي نو د داسې خلکو سره تاسو تعلق مه ساتئ ومن یتولهم څوک چې دوستي وکړي د دی سره منکم د تاسو نه فانه دی چې دی منهم د دی نه دی او الله فرمایي چې څوک د دی سره دوستي ساتي د تاسو نه نو ګوره دی د دی نه دی چې رچا ځکه حدیث کې راغلی دی من تشبه بقوم فهو منه څوک چې د کوم قوم سره مشابهت ساتي دی به د قیامت پر ورځ باندې د هغوی سره پاسي المرء مع من احب سړی به د قیامت پر ورځ باندې د هغه چا سره پاسي چې د چا سره محبت وي یاد لرئ ګورئ نن خلک الکان زمونږ ویښته جوړی نوم د یهودیانو په شانتې جوړی که ګیره جوړی نوم د نسواراو په شانتې جوړی د یهودو د نسواراو په لباس باندې موږ له فخر دی ماټی یې چولې دا ما پینټ شرټه چولې په دې باندې فخر کوي او اسلامي لباس چې کوم دی دا موږ ته مشکل ښکاري خبره پوه شوئ نن که یو سړی ماشوم له ویښته سموي که نه نو هم ولې د یهودو د نسواراو په شان سموي الله دې رحم وکړي داسې ملک کې موږ پاتې کېږو داسې خلکو سره زموږ تعلق دی نهي خانې ته چې ورشي نو د ویښتو چې کومې ماډلې لګېدلي هغه داسې ویښتو په هغې کې خو هر قسمه ویښته وي چې دا د پلانکي دي دا د پلانکي دي د فلمي اکټرانو ویښته پکې لګولي په هغې کې چې کوم دی نو مثال د تیرو ډرامچیانو ویښتې پکې لګولي خو چېرته دا پکې یو ورځ یې ولیکلي چې دا د سنت ویښته هم داسې دي که دا څوک سموي چې داسې ولې موږ جوړ کړو ځان ته پته نشته سنت ویښته به څنګه جوړی نو نبی علیہ السلام فرمایي مشکات کې حدیث دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی علیہ السلام منع کوله د داسې ویښتو نه چې دا نیم وخورولی شي نیم پاتې شي چې نیم وخورولی شي او نیم پاتې شي نن خلک دا څو ګورئ که نه ویښته چې جوړی نو داسې جوړی د لاندې نه یې په مشین باندې ووایي بره چې کوم دی معمولي پکې انچی ووایي دا جام کټینګ دی دا پلانکې کټینګ دی واړو له دا کټینګونه کوي او دا ټولو د غیرو طریقې دي او موږ ته رادن شوي دي او زموږ پې فخر ومي زموږ د خلکو پې فخر ومي پیزار که زمونږ آشانی زمونږ پې فخري جامه که زمونږ آشانی زمونږ پې فخري عجیبه خبره ده موږ له خو فخر په دې پکار دی زمونږ جامه سنت وي موږ له فخر په دې پکار دی زمونږ ویښته سنت وي موږ له فخر په دې باندې پکار دی چې زمونږ ګیره د سنت مطابق وي موږ له فخر په دې پکار دی زمونږ برید د سنت مطابق وي
زمونږ د زنانو لباس د سنت مطابق وي، په دې به فخر کوو. زمونږ استاو د پاره خو د ټول نه لوی ماډل هغه د دواړو جانو سردار دی صلی الله علیه وسلم، د هغې صحابه کرام دي رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، د هغې امهات د هغې چې کوم بیبیانې دي ازواج مطهرات چې موږ ته امهات المؤمنین وایو یا نورې بیبیانې، موږ د پاره خو هغه ماډل دی، په هغې پسې بدلل پکاري. نو نن خلک په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحالیږي. الله وایي ومن یتولهم منکم فانه منهم، چا چې د دوی سره دوستي وکړن دی به د قیامت پر ورځ باندې هم دوی سره. نو یاد لرئ ګوره د نیکانو خلکو شکل جوړوئ، الله به دل هغه دغه درکوي. من تشبه بقوم فهو منه، چا چې د قوم سره مشابهت وکړو دی به د دوی نه. چا المرء مع من احب، نبی علیہ السلام فرمای سړی به د قیامت پر ورځ باندې یا په جنت کې هغه خلکو سره وي چې چا سره محبت وي. اوس یو سړی د یهودو او نصاراو سره محبت دی نو دی بس هغې به جهنم کې دی به هم جهنم ته ځي. د دې د وجې نه د خپل اصلاح نیت کول، د خپل عمل روح صحیح کول، ګوره دا ډېر لازمي دي، دا ډېر لازمي دي چې زمونږ ستاسو هغه روح د اسلام وي، د سنت وي. ان الله بیشک الله تعالی لا یهدی هدایت نه کوي القوم الکافرین القوم الظالمین قوم ظالمانو دام. الله وی دوی ته هدایت نه کوم، او لا یهدی په معنا د دې دی توفیق د هدایت نه ورکوي الله تعالی. یو معنی دا ده فتر الذین تبوینیا کسانو لرا فی قلوبهم چې پړونو د دوی کې مرض دی. نو د مرض نه مراد یا منافقت دی او یا ضعف اعتقاد، عقیده کمزورې ده. یسارعون دی جلدی کوي فیهم ای فی موالاتهم په دوستۍ د دوی کې، چې د کومو خلکو پړونو کې منافقت دی یا ایمان کمزورې دی نو د دوی ډېر زیات دا خوښي چې دوی د مشرک او د کافر د یهودي د نصرانی د دوی چې په شان دي ځان جوړ کړي او دوی سره دوستي وکړي. او که ته ورته وایي چې هلکه مه کوه، د دوی سره تعلق مه ساته، الله په دې باندې خفه کېږي، آخرت دې بربادېږي. نو جواب کې څه وایي؟ یقولون دی وایي نخشا موږ یریږو ان تصیبنا دا چې راوبرسېږي موږ ته دائرة مصیبت، معیشت به مو خراب شي، معیشت به مو خراب شي. یاره جی که د امریکې سره تعلق نه ساتو که نه ان بیا به کوسو تیل به رالی چتئ، ډوډۍ به رالی چتئ، پوهېږئ. که د پلانکي ملک والا خیال نه ساتو نو بیا به مونږ کوسو. الله فرمایي یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. یو صحابي دی دغه نوم دی برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه، او یو چې کوم دی او عبدالله ابن ابی ابن سلول منافقو. نو دی یو ځل ناستو نو برا صاحب ورته فرمایي وی چې دی عبدالله ته وی منافق ده، وی چې په دې یهودو کې زما ډېر زیات ښه ملګري دي او د هغوی نه زما ډېر زیات توقعات هم دي او ما له خیال هم ساتي، خو قرآن دی آیت کې راغلی نو بس زه ورسره دې نه بعد دوستي نه ساتم بس. عبدالله ابن ابی ابن سلول ورته څه وایي؟ یاره زه خو ورسره ځکه دوستي ساتم چې معیشت به مې خراب شي، که دی سره دوستي نه ساتم نو معیشت ته به مې نقصان ورسېږي. نو نوم بعضې خلک دا خبره کوي که نه چې ورلډ بینک باندې هم ټول د هغوی لاس دی او معیشت هم اکثر هغوی سره دی. نو د دې د وجې نه نو چې یو سړی نن دومره متاثره دی د یهودیانو نصاراو نه چې د هغوی هر څه مني، نو دی دجال ته بیا سره خو دجال پسې هم بیا شاته رواني. نو د دې د وجې نه د هغوی د دوستۍ نه د هغوی د خبرو نه ځان نبي علیه الصلاة والسلام دومره کرکه کوله که نه دومره کرکه چې کوم عمل به یې کوو وی داسې موږ ځکه نه کوو چې داسې دا یهود نصارا کوي نو داسې موږ نه کوو. پوهېږئ لکه د عاشوري د روجې خبره چې راله نو نبي علیه الصلاة والسلام یې تاسو دوه روجې نیوئ، یو مه نیوئ ځکه یو دا یهود نصارا نیوي نو بیا زموږ دی سره مشابهت راځي، یهودیانو به نیول نصاراو نه یهودیانو بیا زموږ دی سره مشابهت راځي. نو تاسو یا نهمه لسمه نیوئ یا لسمه یو لسمه نیوئ چې دی سره مشابهت را نشي. پوهېږئ دارنګې روایتو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام چې کله په مدینه کې مکه کې و ان ویښته مبارک به په شا باندې اړول ځکه دلته به مشرکانو سر کې لار وښکله. نو نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل زه دا ویښته ځکه په شا باندې وراړوم چې زما مشابهت د دوی سره را نشي.
نو چې مدینه منورې ته راغی نو د مدینه یهودو به ویښته په شا باندې اړولیو نو نبی علیه السلام ول بیا په سر کې میس کې لار وباسله وی دا د دې لپاره زما مشابهت د دوی سره رانشي په هر عمل کې به د دوی نه انکار او اجتناب او کرکه کوله نبی علیہ السلام په هر عمل کې به د يهوديانو د عیسایانو د مشرکانو د عمل نه کرکه کوله او نن زمونږ په نسبت باندې تهذیب مونږ دې ته وایو چې زمونږ استاسو په پروګرامونو کې د يهودو د نصاراو طریقې وشي او په دې باندې د خلکو فخر ومي خلکو به فخر ومي لکه مونږ وایو نه یاره پلان کې ځای ته ډوډۍ لته له ما کنه د ولاړې ډوډۍ وا پولاړه باندې خو غوي خوراک کوي پولاړه باندې خو سانډه خوراک کوي زناور خوراک کوي د مسلمان د پاره خو ناس سره غلې ده پوهیږي خو دا د غیرو طریقه ده موږ د سوره فخر دی پی یاره پلان کې ځای ته تلم ډیر لوی ډوډۍ پروګرام کړو ډیر لوی پروګرام کړو او چې د ولاړې ډوډۍ وا سوره فخر سره وای پوهیږي د شان دي که په پروګرامونو کې که په ارس کې نو د غیر وا طریقې زین ته دومره را دن نشوي دي چې قابل لفخر ګرځېدلی دي او به خلک په خپل مجالسو کې موي او ځکه یو سړی د سنت مطابق یو پروګرامو کې نو خلک واپس بیا خبرې کوي دا د خلک کم ځای ته ورسېد د کم ځای پاتې شو پوهیږي ورشه خلک کم ځای درلو دا د کم ځای دی دغه خبره وا حضرت عمر دنو په شهید درستخان باندې ناسو بین الاقوامی درستخانو نو ممالک خلک بناسو او نونای ته پریوتا راوچه د کلا صفاګولې یو ملګری ته حضرت دا خلک ټول ګوره مونږ د ګوري پاغي باندې دغه رنگ مبارک سور شو غوسه شو وی مونږ بلګون د دې بي وقوفان د وجه بد الله د پیغمبر طریقه پریدو دې د ویل کېږي ایمان او دې د ویل کېږي هغه کلک یقین او د کوم خلکو چې یقین کمزور دي عقیده کمزور ده نه غي د غیرو نه زکه تاثیر لري الله دې زمونږ استاسو ټول ایمان او یقین مضبوط کی سنت طریقې بس رادن نه کوي خپل کورون ته په غم کې مو په خادای کې مو په خوشحالۍ کې مو په هر وخت کې په هر وخت کې سنت طریقه رادن نه کوي لقد کان لکم فی رسول الله الله وی تاسو له میداسه پیغمبر درکړی دی چې داغه ټول ژوند سنت 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 دی بس داغه خلوت او داغه جلوت داغه رز او داغه شپه داغه نکاح داغه معاملات داغه منځ او داغه عبادت هر شی په دې کې یو طریقه پرته ده طالب به الله اجر درکړي طالب به الله اجر درکړي قبل از ما یو ځای کې بیان کې دا خبره وکړه ما ګوره سنت طریقې دوره برکت دی نبی علیہ السلام فرمای من احیا سنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید چا چې په د فساد په زمانه کې زما یو سنت طریقه ژوندای کړه الله پاک به دې سړی له د شپږ د سلو شهیدانو اجر ورکړي نو ما یو خبره وکړه ما ګوره یو کس ته غراغي مثال مې وې او مې دی کولر ته کې ناستلو ګلاس نه اوبر ګلاس ډک وېس کړي دم اوس کړي اوس بل کس ته غراغي او په سم لاس باندې ګلاسونی و به تر واغستې دي نو دی کې تاسو ګوري شپږ سنت طریقې پرتی په یو وبوس کلو کې په سم لاس باندې ګلاس نیول یو سنت طریقه ابو ته کاتېدل چې داسې وته بندو ګوري چې سماشه مچ خو بګی نشته دا دویمه سنت طریقه شو بیا بسم الله ویل بیا دا غینه بعد په دریو سونو باندې سکل او د سکلو نه بعد په اخر کې الحمدلله ویل شپږ سنت طریقې په یو ابو کې را دن نشوي نو دا ابو سکل خو زما ستا تبعی خواهش دی دا زما ستا تبعی امر دی خو لیکن چې کله په سنت طریقه باندې شوي نو ابو دې مسکلې تند دې الله ما تکړه او د شپږو سو شهیدانو اجر د الله درکو یو سړی په باتروم د خامخازي د خپل ذاتی تقاضا ده خو چې کله یو کس ته باتروم د وردن نکیږي لکه لیوانو دک شان دي نه خپل سمدن نکړه الټه دن نکړه نه چې کوم دینو دعا ویله او بل انسان دی مؤمن دی هغه باتروم د پولټخ په باندې دن نشي یو سنت طریقه اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا ویل دویمه سنت طریقه او د سمات کو په سنت طریقه باندې کې ناست دریمه طریقه او چې ګل را بار کېدو سمخ پیر ولا بار کړه سلورمه طریقه او وسره دا دعا مو ویل غفرانک الحمدلله الذي عذب عن العذاب غافاني نو هغه سړی مو د سمات یو کړه دمو کړه دا د دوالو تبعی امرو خو لیکن د په الله د 500 شهیدانو اجر ورکو غلې شی ورنکو نو ګوري زمونږ د پیغمبر طریقو کې الله برکت یې خېره
د دنیا د آخرت سکون پکې خیره خوشحالي پکې خیره خو لیکن نن د خلکو په ذهنونو باندې د غیرو طریقو دومره اثر کړی دی دومره اثر چې د غي په لباس موږ د فخر دی د غي په شان باندې په ناس موږ د فخر دی د غي په ولاړه باندې موږ د فخر دی په خپل مجلسونو کې چې د غي په شان کارونه کوو موږ دا ډیر تعذيب هم غنو او خلکو د فخر ذریعہ هم ګرځو او خلکو مینن پلان کې ځای ته تلم داسې برنه کوخه په خپل غمونو خادو کې به سنت را دن نه کو سنت طریقې برادن نه کو تاسو بیا ګورئ چې دا غي سور لوی خیر دی او برکت دی او پای کې الله پاک سور لوی خیر خیر نو فرمای فتر الذين تبوینیا کسان لرا فی قلوبهم چې پړونو د دې کې مرض منافقت دی یسارعون دی جلدی کوي فیهم په دوستۍ د دې کې یقولون دی وای نخشا من یریګو ان تصيبنا دا چې برو رسیږي موږ دا دایره مصیبت د معیشت فعسى الله قریب د چلا یقیني خبره د چلا امام سیبوی وی عسا چې کله مستعمل شي په باب د الله تعالی کې معنا به پته یکون سره کو ان یاتیا دا چرات لبوږي بالفتح په فتح سره او امر یا په یو امر سره من عنده د جانب خپلنا فیصبحون دی بوګرزی علامه پاسمانی اثرو چې دی پټی پی ان پسیم په نفسونو خپلو کې چې تعلقات او همدردی د غیرو نادمین اخ پیمانه ورپسې شکایت دی دا مسلمانان به د قیامت پر ورځ باندې وویو مسلمانان به د قیامت پر ورځ باندې ووی چې کا منافقان څه شو چې قسمونه به خوړل چې ځان دې مخلصان هم وي او ځان دې ډېر نیکان خلک هم وي او مسلمانان د دهشتګردۍ نسبتونه کول مسلمانانو پسې بد ردی ویلي خلک کم دینن ويقول الذين ابوا كسان امنوا چې ایمان راوړل دي يوم القيامه پرز قیامت اهؤلاء الذين ايدا کسان دي دا منافقان بیا دی چې کله مسلمانان دا منافقان د جهنم په میس کې ویني نو دوی به دا خبرو کی اهؤلاء الذين دا کسان دي دا منافقان اقسموا چې دوی قسمونه خوړل بالله په الله باندې جهاد ايمانهم په مضبوطو قسمونه د دوی سره انهم چې یقینا دی لماکم خامخالد سره دی ها دی خو چې موږ د قسمونه خوړل قسم په خدای دې موږ تاسو سره یو قسم په خدای دې موږ تاسو ملګری یو دی خو دا وی حبطت برباد شوی دی اعمالهم عملون د دی فاصبحوا دی وګرځید الخاسرین تاوانیان دینن پر خپل عمل باندې برباد دي تاوانیان دي ورپسې الله تعالی زجر بیانوي مسلمانانو کتا سو دغه يهود او نصاراو سره تعلق او دوستی ساتي یو ورځ به داسې راشي تاسو هم د دې په شان دي شي چې څنګه دی تباری داسې به تاسو هم تبا شي نو دی سره ګوره تعلق او دوستی مساتئ لازمه خبره د دې غاثر دا به تاسو باندې کیږي یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړل دي من يرتد اسوک چې واپس شي منکم د تاسو نه عن دینه د دین ددنه فسوف یأتی الله زرد چرات لبو کی الله تعالی بقوم په یو بل قوم سره بدلهم د دې په ځای يحبهم چې الله بمینه کوي د دې سره ويحبونه دی بمینه کوي د الله تعالی سره الله فرمایي ګوره تاسو د دې يهود او نصاراو په لار باندې روان شوي او د دې سره مینا محبت ساتي نو زه به یو بل قوم پیدا کم نور خلق به پیدا کم چې هغه به د الله سره مینه کوي الله به د هغې سره مینه کوي اذلة دی به نرمي کوونکي علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اعزة دی به سخت وي علی الکافرین په کافرانو باندې او دا مضمون بعینه په سوره فتح کې الله د صحابه په شان کې بیانوي رحماء بینهم اشداء علی الکفار الله وی په کافرانو باندې ډیر سخت دي او بخپل آپس کې یو بل سرسدي د رحم معاملې کوونکي دي نرمي کوونکي دي یو بل سره ډیر بالکل یو بل لپاره سم نرم دي او نن مسلمان بالکل د دې الټ روان دي مسلمان نن د مسلمان د پاره داسې دي سم اوسپنه پوچې ځای یو بل د نه پریدي که معاملاتو کې خبر راشي یو بل سر د 2 روپو برداشت هم نوړي کله غونډه کې بل مسله راځي نو په نه خبره باندې جنگ او جګړه اختلافات پیدا کوي او د کافر د پاره دغه طریقو د پاره نن نغره دیو جنن مسلمان کمزور دي الله وی د مؤمن صفت داري چې دی په خپل آپس کې یو بل سره نرمي کوونکی مینه کوونکی وي او کافرانو باندې بس سخت وي
یجاهدون دی بجهاد کی فی سبیل الله پلار د الله تعالی کی ولا یخافون دی بن یریگی لومۃ لائم د ملامتیا د ملامت کون کی نام فی اجراء دین الله د الله د دین په باب کې بدی اس قسمه چې کوم دین د چا ملامتیا د نه ګوري دا د مؤمن صفت ده ولا یخافون لومۃ لائم دی بن یریگی د ملامتیا د ملامت کون کی نه نن تاسو ګورئ که ته چا د سنت طریقې ووایي او یاره جي ښه خبره ده خو دا خلک به څه وایي که په غم کې ورته ووایي چې یاره داسې کار مه کوه یاره جي ښه خبره ده خو دا خلک به څه وایي که ورته وایي چې یاره قبر مه پخوه ګناه دی قبر مه پخوه ګناه دی الله پاک بې خفه کېږي او د قبر پخول پیسې ضایع کول دي سنت طریقې نه خلاف کول دي بدعت دی نو تا ته څه وایي یاره جي ستاسو خبره ښه ده خو لکه خلک به څه وایي بیا به خلک وایي چې ګوره پلار لی قبر قدرې پوخ نه کړو دوره بې خوندتوب دا د ایمان څه دغه خو نه دی خبره پوه شوئ ولا یخافون لومۃ لائم د الله د دین په باب کې به د هیچا خیال نه ساتي هیچا خیال د دې معنی ګوره ګستاخي نه ده چې د خلکو بې ادبي به کوي د پلار بې ادبي به کوي د استاد بې ادبي به کوي د مشر دا نه مقصد یې دا دی چې د الله د دین مسله راله تی خخکلی سنت کله کله بنده سمه مسئله خو په یو طریقه غلطه بیان کیندم نه خو نه په خکلی طریقې سره د الله د دین مسئله بیانوا او عمل کی راولا دا پروا مګو چې رسوک به خپشي یا به څوک چې کوم دین مال په دی باندې ملامت یا راکی نو ګورئ چې کم عملونه من کو پای کې به علماو نه تاسو کو چې رجی زما پلار مړ دی زول قبر پوخ کمو کنه سوره ناروا دی قبر په خل نن سلويختي دا نن قبر په خول دي نن وبس میخه حلالو سوره ناروا دي یار د دې نزانو ساتي ښه د دې نزانو ساتي من قبرونه په خوي مسل وختای کوي د مړي د پاره د الله نه دعاګانې غواړي نفل ولا کوي روزانه استغفار ولا وای مالی صدقه ور بسیم کول شي مالی صدقه خدا غیر لپاره تخصیص دانشته چې دانن صد سلويختي دانن د جمعې شپه دانن د خالیش په دا خبره به نشته بس څه ټیم د سمې راغی او سوره دی راغی تاو پس دیک پوخ کو خوا کې غریبانان راټول کا یا کورون دولولېګا دعا کوي خدای پاک د دې اجر او ثواب زما پلار دوره سي زما مور دوره سي یا دغه شان دي چې کوم دی تا سرخوا کې او مدرسه دا پای کې لنګر چلیږي او د اما کما طالبان په کې د الله قرآن کتاب وای او تلل شي واغه مدرسې په لنګر کې مثال غیله لساته کې لوغه خوړي چې دا پاخه کوي د طالبانو له هیبت دعا وکي او دعا کوي خدای د دې اجر او ثواب زما مور بلار دوره سي دا سه کول پکار دي نن شو شادي کنه ټوله شو شادي بس خبره باندې پوه شوي دا غي د وجنه نقصانات شته او پیدا نشته نقصانونه ډیر دي او پیدا نشته ما یو ملګری له دعوت ورکوم او تی ګورستا پلار مړلې تاسو باندې حج لازمي دی وای غمانه حج لازم دا ولو کوي نور خبرې پرې ده فرض حج په پاتې شوی دی د الله تعالی ذمہوار پاتې شوی دا ولو کا نو ګور نن سوګدا نه کوي چې زما پلار مړ دی ورګه د نسوره منځونه قضا شوی دي چې داغي کفاره ولا ادا کوم دا څوک نه کوي چې د سره په ژوند کې سو پیری والله مال لاغله خو د حج موقع ته نه ملاو شوی د باندې حج فرض چې حج ولو کوم دا ول نه کوي خو سم نما دی وی یره جدا بولم بیا چته وکو وکي د خدي دا ودا بولم بیا چته وکو خو یو د عزیز ولای دا ډوړای کول غواړي بیا به خلک سوي چې دغه شان دی او چلرګي پلار کې خود لکه دا کوم خیرات چې خلک کوي دا په دینیت باندې کوي چې عزیز ولای کې خلکو له خله بندګي نو تاسو وای د دې اجر او ثواب مړی ته ورسیږي نه اول د غزي مواره پورا کول دي حج په د باندې فرض او هغه ول کول دي پويږي د کشان دي منځونه دي قضا شوی دي داغي کو چا به قرض دی هغه ول ادا کول دي که څو ول کوسیل رااله چې راستاري پلار زمانه ول 100 روپۍ راوړي دي ناغي کې بیا مونږ جنگ جوړو نه وې د دې دروغ وي اسه وي پويږي که حقیقت مين داغي نه خلک به انکار کوي او څه زموږ معاملات ټول شریعت نه خلاف دي خود دې دا جوړ شي شریعت وایي ته چې کومه معاملې کې نو لیکا نظام کړي او سړی وصیت نامه یا یو ډایری پرتی نه کې به لیکلي چې ما پلان کې نه پیسې راغستې دي سوال و بچو ته مسلیم ني هر انسان له پکاري چې وصیت نامه ځان نه رستو پری دي چې دا مې کړی دي دا سه وکومه دا سه دا نه نو اسانه به سہولت به رستو خلکو ده نو د دې خبرو ګوره خیال ساتل پکار دي ښا نو فرمایي الله ولا يخافون لومة لائم ذالک دا مذکور اوصاف چې دی فضل الله الله وی دا د مؤمن د پاره نرمي کول په کافر باندې سختی کول د الله د دین په باب کې رشانه ير نه کول
الله فرمایي ذالک فضل الله، دا خود الله فضل چې الله یې چاله ورکي. یوتیه ورکی دی لرمنا چا د شاو چې وی غواړي. الله دې موږ تاسو له دغه صفاتونه راکړي چې د الله د دین په باب کې دي هیڅ خبره پروانی، بس الله دین لومبه دین اول له ګوره صحابه وسنګ وی دین کې کمې نه برداشت کوم، بس نه برداشت کو اور صد غاړه خو صحابه اور صد خپل مال دا اولاد دا جان دا پیسو دا اور صد لړ چې خدای الله دین کې کمې نه بس دا سکله ګلاړو. والله واسع علیم، الله تعالی فراخی کون کے او ذات دے. انما ولیکم الله، بشک دوستاس والله دے، ورسوله رسول دغه، والذین آگسان آمنو چی ایمان راوړی دے، الذین آگسان یقیمون الصلاة چې دی قائم موږ لرا، ویؤتون الزکاة او ورکی زکات لرا، وهم او دی راکعون عاجزی کون کی دی. یا ذکر د جز دی مراد دی نه کل، وهم یصلون او دی سکی مسکون کی دی. خبره باندې پوه شوي؟ ستاسو دوستي وبه د دې خلکو سره چې کوم خلک مسکی زکات ورکوي د الله دپاره خپل ځان عاجزه ګڼي، د دې خلکو سره دوستي کوئ. ومن يتول الله، هغه څوک چې دوستي وکړي د الله تعالی سره، ورسوله د رسول د الله سره، والذین آمنوا د مؤمنانو سره، نو فإن حزب الله دی د الله په ډله کې دی، او فإن حزب الله بشک لخر او ډله د الله هم الغالبون، هم دی بغالب وي. د چا دوستی چې د الله سره ده، د چا دوستی چې د نبی علیہ السلام سره ده، د چا دوستی چې د مؤمنانو سره ده، نو الله فرمایي دا زما په لخر او ډله کې دی، او زما ډله او لخر دا په هر میدان باندې بریالي وي، دی په هیڅ یو میدان باندې رستو کیږي کمزوري کیږي نه. الله دې موږ تاسو په خپل ډله کې راولي، او د الله د ډلې د شاملېدو د پاره چې کوم اوصاف دي الله دې موږ هغه صفاتونه پیدا کړي. ترجمه ته بیا وګورئ جی. وان احکم فیصلو کا بینهم بمیز دی کی بما باس باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی، ولا تتبع تابعداري مکوا اهواهم د خواهشاتو د دی، واخذرهم او يرو دی لرا ان یفتنو کا دا چې بیلاری بکی تعالی عن بعض ما انزل الله د بازر اغه چې نازل کړی دی الله تعالی الیک تا، فإن تولوا کچری مخواړو فعلم بوشا انما يريد الله بشک اراده کوي الله تعالی ان يصيبهم دا چوبر سیدی عذاب بذنوبهم ببعض ذنوبهم بسبب د بعض گناهونو د دی، وان کثیرا یقینا ډیر من الناس د خلقنا لفاسقون خامخا فاسقان دي. افا حکم الجاهلیت، ای فیصله د جاهلیت یبغون دی لټي غیلرا، ومن احسن سوق د خستا من الله د الله نه حکما د جدر فیصلینا لقوم د بار دا قوم یوقنون چې د یقین سادي عند قوم د علام په معنا د عندک پنځ دا قوم معنی چې د یقین سادي. یا ایها الذین آمنوا، یا غسانو چې ایمان راوړل دي، لا تتخذوا اليهود تاسو منی سي يهوديان لرا والنصارى عیسایان لرا اولیاء د په دوستۍ باندې، بعضهم بعض دینا اولیاء او بعضین دوستان د بعضو دي. ومن يتولهم سوچ دوستیو کې د دې سره منکم د تاسو نه فانه دی منهم د دین دی. ان الله بشک الله تعالی لا يهدي توفیق دی د نور غیل قوم الظالمین، قوم فاسقانو ظالمانو ته. فتر الذین تبوینیا کسان لره فی قلوبهم چې پونو د دې کې مرض منافقت دی یا کمزور عقیده ده، یسارعون چې دی جلدی گئی فیهم په دوستای د دې کې، یقولون دی وای نخشا من یریګو ان تصيبنا دا چې رو برسیږي موږ د دائره مصیبت معیشت کې. فعسى الله قریب الله تعالی ان یادیا چې راتلبو کې بالفتح په فتح سره، او امر یا په یو کار بن عندي د طرف خپل نه په یصبحو دی بو ګرځي علامه با سمانی اثر چې دی پټي فی انفسهم بزانو خپل کې نادمین اخپیمانه. ويقول الذين ويا غسان امنوا چې ایمان راوړ، ويقول الذين ويا غسان امنوا چې ایمان راوړ دي، هؤلاء الذين ايدا غسان دي دا منافقان اقسموا چې دی قسمونه خړل بالله بالله بانی جاد ایمانهم په بخو قسمونه سره، انهم یقینا ملامکم خامخار تا سره دي، حبطت برباد شوی دي اعمالهم عملون
عملونه دی فاصبحوا دی وګرځي الخاسرین تاوانیان. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړل دي من اسوک يرتد چې واپس شي منکم د تاسو نه عن دینه د دین خپلنا فسوف یات الله زرد چرات لبوږي الله بقوم په یو قوم سره يحبهم چې مینه بګي الله د دې سره ويحبونه دی بمینه کوي د الله تعالی سره ازلت النرمی کوونکی به علی المؤمنین په مؤمنانو باندې عزت دی بسختی کوونکی علی الکافرین په کافرانو باندې یجاهدون دی بجهاد کوي په سبیل الله پلار د الله تعالی کی ولا يخافون دی بنیریږي لومت لائم د ملامت یا د ملامت کوونکی نه ذالک دا مذکور او فضل الله فضل د الله دی یوتی ورګي دی لره منا چا دی شاو چې وی غواړي والله واسع الله تعالی فراخي کوونکی دی علیم په ذات دی انما وليكم الله بشک دوستاس والله تعالی دی او رسوله رسول د الله دی والذین واغسان آمنوا چې ایمان راوړل دي یقیمون الصلاة دی قائمې مونځ لرا ویؤتون الزکاة ورکوي زکات وهم دی راکعون عاجزي کوونکي دي ومن يتول الله څوک چې دوستي وکړي د الله تعالی سره ورسوله د رسول د الله سره والذین او دا کسانو سره آمنوا چې ایمان راوړل دي نو فإن حزب الله بشک لښکر د الله تعالی هم الغالبون هم دی بغالب او سرور وي. دعا وکړئ الله تعالی زمونږ او دې ټول نه رضا شي. الله پاک زمونږ دا سبق د خپل رضا لپاره قبول او منظور کړي. الله د دې په برکت سره زمونږ پړونو کې اخلاص پیدا کړي نور د ایمان پیدا کړي د هدایت رڼاګانې خورېږي. الله د دې قرآن دا تا د هدایت دپاره را لېږلی دی. الله د دې درس نه هر کور ته هر فرد الله د هدایت رڼاګانې منتقل کړي. الله زمونږ غم زمونږ خادي زمونږ ټولې طور طریقې د سنت مطابق کړي. الله چې ستا حبیب په څه باندې خوشحالېږي ناکار زمونږ نه والي او چې ستا حبیب صلی الله علیه وسلم پې خفه کېږي ته پې خفه کېږي الله د سنت د خلاف دي د شریعت د خلاف الله موږ د هغه ټولو طریقو نه وساتي. کریم ربه څومره بیماران دي ټول له د کورو به شفا وګرځي. الله څومره بېروزګاره دي ښکلی روزګار وله ورکړي بې اولاده دي صالح اولاد وله ورکړي د چا دشمنی دي الله صلح وله وکړي چا موږ ته دعاګانې ویلي دي او که نه دي ویلي الله ټول خوشحاله کړي د ټولو خیرونه نصیب کړي او الله موږ او دې ټول